साहिब जी। देव गंधारी महला नौवा। जगत मह झूठी देखे प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे। क्या दारा क्या मीत, जगत मह झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे। क्या दारा क्या मीत रहाउ। मेरो मेरो सब करत कहत है, हित स्यों बाधे उचित। अंत काल संगी नह को, एहे अचरज हरित। मन मूर्ख अजहू नह समझत, सिख दहार्यो नीत। नानक भव जल पार परੈ, जो गावै प्रभ के गीत। मन मूर्ख अजहू नह समझत, सिख दहार्यो नीत। नानक भव जल पार परੈ, जो गावे प्रभ के गीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर तखत ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ, ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ रहराज साहिब जी के जाप उपरंत अमृत बाणी का कीर्तन और लड़ीवार जो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्नां दी पावन बाणी शब्दां दी विचार चल रही है। ये आप जियां ने जो सतगुरां जी दे पावन देव गंधारी राग दे तीसरे शब्द दी पाठ रूप के अंदर आप जियां ने इस जाप नूं सरवण कीता है। आओ साहिब अज दे इस लड़ीवार शब्द के अंदर सानू की उपदेश दिंदे ने। विचार नाल जुड़न तो पहलां बड़े अदब सत्कार नाल सतगुरां जी दे पास मन चित एकाग्र कर हाजरी लवाइए। रसना नूं करिए पवित्र फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नौवें नानक धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दा ये पावन शब्द
राग देव गंधारी दे अंदर है और इस राग दे अंदर ये तीसरा शब्द है। साहिब सतगुरु इस पावन शब्द दे अंदर जगत मह झूठी देखी प्रीत, झूठी प्रीत की गल करते ने। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने इस पावन शब्द के अंदर जो विचार बख्शिश किते, जगत एक झूठी प्रीत है। इस बाबत भी बाणी दे अंदर सतगुरां ने दसिया है, जगत नूं झूठी प्रीत दी न्याई दसिया है। और जो इस पावन शब्द दे अंदर साहिब ने बचन कीते ने, इत्थे जिहड़ी जगत दे अंदर झूठी प्रीत देखी साहिब ने कहा, इहदा भाव जगत दे नाश वण दे नाल नहीं है। जिवें साहिब बाकी शब्दां दे अंदर बचन करदे पाए, जिन्हां दे नाल तूं प्रीत पाई हुई इन्हां ने नाल नहीं निभना, ये सब नाश होने वाले। साहिब ने जिहड़ी इत्थे झूठी प्रीत दी गल कीती है, जगत में है कहंदे जगत विच झूठी देखी प्रीत, कहंदे एक झूठी प्रीत देखी है। वो झूठी प्रीत की है? कहंदे विखावे दी प्रीत। विखावे दा किसे नूं कह देना ये साडा अपना है, इहदे नाल साडी बड़ी प्रीत है, बड़ा प्यार है। एक विखावे तक सीमित वो रिलेशन, वो संबंध, उन्होंने साहिब कहते भाई ये जगत के अंदर बहुतात अंदर है। अपने ही सुख स्यों सब लागे, अपने ही सुख लई जिथों भी सुख मिलता है, कहते भाई जीव जिथों सुख मिलता है उहदे नाल ये विखावे की प्रीत का नाटक करता है। पावन शब्द नूं ध्यान दे नाल समझण दा यतन करिए। साहिब जियां दे इह पावन शब्द नूं वार-वार जाप करन ते जो सतगुरां ने सोझी दित्ती। जगत दे अंदर बाकी प्रीत दी भी साहिब गल करदे ने, पर सतगुरां ने जो इस शब्द दे अंदर प्रीत दी गल कीती है, ये कहंदे भाई एक विखावे तक सीमित है। वैसे भी प्रीत दी साहिब ने गल कीती, कहंदे भाई सुतड़े असंख माया झूठी कारण नानक से जगन जे रसना नाम उचारण। ये झूठी माया की प्रीत कारण भी बहुत लोग सुते हुए ने, माया की गूढ़ी नींद के अंदर सुते हुए ने, जागदे उही ने। कहंदे जे रसना नाम उचारने, जिन्हां दी रसना दे उपर मालक जियां दा नाम है। साहिब जियां ने जे इस शब्द दे अंदर बचन कीते, कहंदे भाई इत्थे ते क्या दारा, दारा तो भाव जीव दे, जीव इस्तरी, जीव दे महिला औरत इस्तरी घर वाली, और मीत तो भाव उहदे मित्र संबंधी। भाई जगत दे अंदर साहिब कहंदे एवें दी एक प्रीत देखी है, जिहड़ी प्रीत केवल स्वार्थ तक सीमित है। अजिहे जीव वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो संबंधी भी हो सकते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮੁਖ ਸਾਤਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਕ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਨੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਨਨ ਖਾਵਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਣ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਚਰ ਪੈਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਸਭੇ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਵੇਂ ਦਾ ਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਉਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਹਿਆ, ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਨਰ ਗਰਭਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਕਹਾਂ ਨਰ ਗਰਭਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ 10 ਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ, ਐਡੋ ਟਿੱਡੋ ਜਾਤ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 10 ਮਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ ਏ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 4 ਟਕੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਭਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਮਨ 10 ਨਾਜ, ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ, ਐਡੋ ਟਿੱਡੋ ਜਾਤ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਟਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉਂ ਸਿਉ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਝ, ਨਾ ਕੋਉ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਉ ਲੈ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕਹਾ ਨਰ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ, ਗਰਭ ਸਥੋਰੀ ਬਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਿਣਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਛਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰ। ਮਾਇਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਦੇਖ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਹਿ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਕਹਾਂ ਨਰ ਗਰਭ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 4 ਟਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, 4 ਮਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਦਕ ਛਤਰਪਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਔਰ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛਤਰਪਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਾਈ ਉਹ ਖਿਨ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਖੜ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੇੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਚੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢਾ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ, ਕੂੜਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਜਕ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਨਵੇੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋਉ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ,
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਧਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋ, ਹੇ ਭਾਈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਓਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਲੱਖ ਹਨ, ਓਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਦਮੜੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਦਮੜੇ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਹ ਸੂਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਘਰ ਆਇਆ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹਿ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਮਨ, ਕਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਇਹ ਭਉਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੇ ਥਾਮੋਂ ਦਿੰਦਾ ਥਾਮੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਥਾਮ ਦਿੰਦਾ ਥਾਮੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਭਾਈ, ਇਸ ਭਉਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਇਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।